Good morning, student. Welcome to Blue Star Higher Secondary School. Today, I am going to start the video with the new lessons called Distribution Analysis, Chapter 6. I hope you understand the previous video, which is really helpful to you. I hope you all listening well. Distribution analysis, important chapter, the practical chapter for the economic students. The distribution accounts for the sharing of wealth produced by a community among the agents or owners of the factors which have been act in its productions. Champman கொடுத்த ஒரு வார்த்தை இது. ஆக்சுவலாக distribution or பார்த்தோன்னு சொன்னால் is one of the distributing the income and wealth among the responsible factors which is really related with the productions அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. Before entering the lesson, there is things to discuss about this lesson. Dear students, the status of the people, that is rich, middle class and poor class, are based on the income status. The people are classified like rich people, poor people or middle class people. So based on the income status. If the income is not properly distributed among the people, the discrimination or disparities among the people will widenly. So, the economic policy, the macroeconomic policy of any nations is aiming to attain the balanced distribution of income and wealth among the peoples. So, this will help the nation to attain the growth of development. Okay. So, learning objective of the lesson. The students are going to be learn. I have the knowledge by way of learning these lessons. They are to acquire knowledge about distribution of income among the factors of productions. You know very well what are the factors of production. Land, labor, capital and organization are called factors of productions. Next objective is to enable the student to understand the theories of rent, wage, interest and profit. Of course, my dear students, there are different theories or regarding the rent, wages and interest and profit are that are going to be discussed in this lesson. Introduction. The factors of production, namely land, labor, capitals and entrepreneur. Entrepreneur nothing but organization are involved in production. Of course, without these four factors, no material will produced. So they are the theory of functional distribution deals with the how the relative price of these factors of production are determined. So in this chapter, how the factors, the price for the factors are determined are going to be discussed. Okay, because the factors are heterogeneous, many times heterogeneous in productions. They are of factors price is popularly known as the theory of distributions. So this is the theory of factor price in popularly known as theory of distributions. Meaning of distributions. So this is a picture really you help you to understand the meaning of distribution. Okay, my dear students, that is distribution means division of income among the four factors of production in terms of rent to landlords, wage to laborer, interest to capital and profit to entrepreneur. That is, அதாவது உற்பத்தியில் பங்கெடுக்கின்ற அந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இல்லையா, லேண்டு, லேபர், கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இல்லையா, அவங்களுக்கான ரிவார்ட்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ அந்த ரிவார்ட்ஸு எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது பேசுறது பற்றி தான் இந்த லெசன். ஓகேங்களா, அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மீன்ஸ் டிவைடிங் த இன்கம். அது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்குது. ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் முடிஞ்சு
the goods are sold out வித்துட்டு அப்போ இன்கம் வரும் இல்லையா, ரெவன்யூ வந்துடும். அந்த ரெவன்யூ வந்து எப்படி பிரித்து கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுகிறது தான் இந்த லெசன். ஓகே, ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்க்கும்போது ரெண்டு விதமான டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இருக்குது. கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், ஸோ திஸ் இஸ் த பிக்சர் அவைலபிள் இன் புக் ஆல்சோ. ஸோ த கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ரெண்டு வகையான டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருக்குது. ஒன்று வந்து பர்சனல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், செகண்ட் வந்து ஃபங்க்ஷனல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். வாட் இஸ் பர்சனல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்? பர்சனல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், okay, this is the function personal distribution. Personal distribution is the distribution of national income among the individuals. So ஒட்டுமொத்த national income வந்து லைக் நத்திங் பட் per capita income சொல்லலாம் நம்ம அதை. ஓகேங்களா, இந்த per capita income எப்படி இருக்குது among the peoples of the nation அது சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிஸ்ட்ரிபியூட் சொன்னால், ஸோ இது distribution of income among the individuals. So function distribution, the income distribution based on their performance. Okay, on the factors of production performance அடிப்படையில் வந்து distribute பண்ணுறது அது. Functional distribution means the distribution of income among the four factors of production, namely land, labor, capital and organization for their service in the production process. ஓகேங்களா, அப்போ how the factors are performing in the production process, based on their performance or the productivity, they are priced. ஓகேங்களா, அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய லேபர்ஸ் இருக்கும். லேபர்ஸுடைய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேபர்ஸோட வேஜ் எந்த இருக்குன்னு சொன்னால், அந்த அவருடைய மார்ஜினல் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் த லேபர் அடிப்படையாக வைத்து தான் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த வேஜ் டிட்டர்மின் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இதை ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன், தட் இஸ் த பர்சனல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்டு ஃபங்க்ஷனல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ மார்ஜினல் ப்ரொடக்டிவ் தியரி ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், இதாவது ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லுவாங்க. இதை பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் ஒரு மெயினான ஒரு டாபிக் இது. இந்த லெசனில் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் கூட, பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஃபேக்டர்ஸ் ப்ரைஸ் ஆர் டிட்டர்மைன்டு பேஸ்ட் ஆன் த மார்ஜினல் ப்ரொடக்டிவ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஃபேக்டர்ஸ். ஓகேங்களா, இறுதிநிலை உற்பத்தி திறன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இறுதிநிலை உற்பத்தி திறன் அடிப்படையில் வைத்து தான் அவங்க ஃபேக்டர்ஸ்க்கான ரிவார்ட்ஸ் வந்து டிட்டர்மின் பண்ணுவாங்க. மார்ஜினல் ப்ரொடக்டிவ் தியரி ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வாஸ் டெவலப்டு பை கிளார்க், விக்சிட் அண்டு வால்ட்ராஸ். ஓகேங்களா, திஸ் தியரி எக்ஸ்பிளைன் ஹவு த ப்ரைஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் டிட்டர்மைன்டு. அதாவது இந்த தியரியிலேருந்து நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம்னு சொன்னால், ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லக்கூடிய அந்த லேண்டு, லேபர், கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனுடைய அதற்கான ஆக்சுவலாக இந்த ப்ரைஸ்ன்னு சொன்னாங்க ரிவார்டு அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது ஊதியம் இல்லை எப்படி தீர்மானம் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த தியரி நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகுதுங்க. This theory explains how rent, wage, interest and profit are determined, of course. So this theory is also known as general theory of distribution. So இது வந்து இப்போ ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன். என்ன ரீசன் சொன்னால், இது 1 மார்க்கில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேங்களா, ஸோ திஸ் theory is known as a general theory of distribution or national dividend theory of distribution. ஸோ இது எப்படி வேணாலும் உங்களுக்கு வந்து 1 மார்க்கில் கேட்கலாம். ஸோ இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகே, assumption of this theory. First one, all factors of production are homogeneous. அது உற்பத்தி திறனில், அது ப்ரொடக்டிவிட்டியில் எல்லா ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஹோமோஜினியஸ், சமமான உற்பத்தி திறனை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுமானம் பண்ணுறாங்க, அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறாங்க. ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கேன் பி சப்ஸ்டிட்யூட் ஃபார் ஈச் அதர் அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ எல்லா ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஹோமோஜினியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னா, அப்போ ஒரு ஃபேக்டர் வேறு இன்னொரு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம என்ன பண்ணலாம், சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, there is a perfect combination both in the factor market and the product market. The perfect marketன்றது ஒரு கற்பனையான ஒரு விஷயம் அது. ஸோ இந்த பெர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷனில் மட்டும்தான் பார்த்திங்க சொன்னால் அவங்க வந்து இந்த ஹோமோஜினியஸ் நேச்சர், பெர்ஃபெக்ட் சப்ஸ்டியூட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம்லாம் வரும். இல்லை, அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பெர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷன் மார்க்கெட் பார்த்துச்சுன்னா they are price takerன்னு சொல்லுவாங்க. வாட் இஸ் த ப்ரைஸ் அவைலபிள் இன் த மார்க்கெட் த அக்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ there is a perfect mobility of factors of production. அதாவது பெர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷன் நேச்சர் வந்துட்டாலே the factors of production சொல்லக்கூடியது வந்து பெர்ஃபெக்ட் மொபிலிட்டி, வேர் தே வாண்ட் டு லிவ், அதாவது எங்கே எப்படி பயன்படுத்தலாம்னு சொல்லிட்டு இப்போ அது வந்து நேச்சுரல் ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் டு மூவிங் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது தான். there is full employment of factors. சரி, இது ஒரு வகையான ஒரு அசம்ஷன். எல்லா ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனும் the enabled factors of productions are engaged in job or employmentன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இருக்குது, ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்கிறது. திஸ் theory is applicable only in the long run. ஸோ இந்த theory வந்து லாங் ரனுக்கு தான் அப்ளிகபிள் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு, the entrepreneurs
அதாவது ஆர்கனைசேஷன் சொல்லக்கூடிய ஆர்கனைசர், தொழில் முனைவர், என்டர்பிரனர் எய்ம் அட் ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷன். அவருடைய நோக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான லாபம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அவருடைய எய்மு. ஸோ தேர் இஸ் நோ கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் இன் ஃபிக்ஸிங் த ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ். அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா த ப்ரைஸ் வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் இன் த மார்க்கெட் பிகாஸ் திஸ் இஸ் கம்மிங் ஆனது பெர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன்றதுனால இந்த ப்ரைஸை டிட்டர்மின் பண்ணுறது வந்து கவர்மெண்ட்டோ இல்லை இண்டிவிஜுவலோ தலையிட முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் தேர் இஸ் நோ டெக்னாலஜிக்கல் சேஞ்ச். வாட் த டெக்னாலஜி கிவன், தட்ஸ் ஆல். ஸோ அந்த டெக்னாலஜி என்ன தொழில் உற்பத்தி முறை இருக்குன்றதோ அந்த முறை தான் இருக்குது, அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது. ஸோ தீஸ் ஆர் த அசம்ஷன் ஃபார் தி மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் தியரி ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்க்க போகிறோம். எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் தி தியரி. அக்கார்டிங் டு த மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் தியரி ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், the price or the reward for any factors of production is equal to the marginal productivity of the factors. புரியுங்களா? இதுதான் மெயினான தீமை, இதுதான் இந்த தேரியோடைய சாராம்சம். ஸோ ஹவு த ப்ரைஸ் இஸ் ரிவார்டட் ஃபார் தி ஃபேக்டர்ஸ் சொல்லுங்கள். அப்போது ஒவ்வொரு உற்பத்தி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸும் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்க, அவர் உற்பத்தி திறன் அடிப்படை ப்ரொடக்டிவிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உற்பத்தி திறன் அடிப்படையை வைத்து தான் என்ன பண்ணாங்க, உற்பத்தி அதோடைய ரிவார்டு டிட்டர்மின் பண்ணுவாங்க. ரிவார்டுன்னு சொன்னால் அதுக்கான ஊதியம், கூலி. ஓகேங்களா? ஸோ இதை 2 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்டாங்கன்னா, ஸோ யூ ஹவ் டு ரைட் திஸ் 3 லைன். அது 2.5 லைன் தான் ஆக்சுவலாக. அது இதை புரிஞ்சிட்டாலே இந்த ஒட்டுமொத்த தேரி நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக புரிஞ்ச மாதிரி தான். தட் இஸ் அக்கார்டிங் டு மார்ஜினல் ப்ரொடக்டிவ் தியரி ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், த ப்ரைஸ் ஆர் த ரிவார்டு ஃபார் எனி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு தி மார்ஜினல் ப்ரொடக்டிவ் தியரி ஆஃப் தட் ஃபேக்டர். ஓகேங்களா? In short, each factor is rewarded according to its marginal productivity. ஓகேங்களா? இதுதான் அப்படி ஷார்ட்டாக சொல்கிறாங்க. ஒவ்வொரு உற்பத்திக்காரங்களுக்கும் அந்த உற்பத்திக்காரனுடைய உற்பத்தி திறன் அடிப்படையில் தான் அதுக்கான ஊதியம் அளிக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் தி தியரி அண்டு மார்ஜினல் ப்ராடக்ட். வாட் இஸ் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட்? மார்ஜினல் ப்ராடக்ட்னா இறுதிநிலை உற்பத்தி என்ன? ஏன்னா இறுதிநிலை உற்பத்தி அடிப்படையாக தான் அதுக்கான ப்ரைஸ் டிட்டர்மின் பண்ணுறாங்க இல்லையா? அப்போது நமக்கு வந்து வாட் இஸ் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வரணும். த மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எ ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் மீன்ஸ் த அடிஷன் மேடு டு தி டோட்டல் ப்ராடக்ட் பை எம்ப்ளாயிங் ஆஃப் அன் அடிஷனல் யூனிட் ஆஃப் தட் ஃபேக்டர்ஸ். த மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் மே பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் as marginal physical product, volume of marginal product and rate of price சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலாக பாருங்கள், இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். ஒரு 10 லேபரர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. 10 லேபரர்ஸ் கூட இல்லைங்களா ஒரு 2 லேபரர்ஸ் ஆட் பண்ணுறது, அவர் பண்ணும்போது வாட் இஸ் த இம்பேக்ட் இன் தி ப்ரொடக்ஷன் அது பார்க்குறது தான். ஓகேங்களா? ஸோ த மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் இல்லைனா ஒரு 10 ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, அடிஷ்னல் 2 ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது ஸோ வாட் இஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் தி ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு பார்க்குறோம். தட் இஸ் த மார்ஜினல் ப்ராடக்ட், இறுதி நிலை உற்பத்தி. அடிஷன் மேடு டு தி டோட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே சொல்ல பார்த்தீங்களா? அப்போ மார்ஜினல் ப்ராடக்ட்னு சொல்லும்போது அடிஷன் மேடு டு தி டோட்டல், தட் இஸ் அடிஷன் மேடு தி ப்ராடக்ட் மை எம்ப்ளாயிங், அதாவது இன்னும் ஒரு ஆளை உற்பத்தியில் ஈடுபடுத்தும் போது ஸோ அடிஷ்னல் யூனிட் ஆஃப் தட் ஃபேக்டர்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ வாட் இஸ் த ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறது. ஓகே? ஸோ மார்ஜினல் ஃபிசிக்கல் ப்ராடக்ட் போகும்போது தி மார்ஜினல் ஃபிசிக்கல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எ ஃபேக்டர் இஸ் த இன்க்ரிமெண்ட் இன் தி டோட்டல் ப்ராடக்ட் அப்டைனிங் பை எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் அன் அடிஷ்னல் யூனிட் ஆஃப் தட் ஃபேக்டர். அது ஃபிசிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ்னால் உற்பத்தி, அதாவது ஒரு பொருள் உற்பத்தி பண்ணுறது, பொருள் தொட்டுணரக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? ஃபிசிக்கல் ப்ராடக்ட்னு சொல்லும்போது அப்போது அந்த இறுதிநிலை அந்த உற்பத்தி எப்படி பெருகும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா, அங்கே மேலே அந்த ஒர்க் அந்த ஃபேக்டர்ஸில் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறது. அதெல்லாம் 10 பேருன்னா ஸோ இன்னொரு 11 ஒரு ஆளை அந்த உற்பத்தியில் சேர்க்கும்போது ஸோ வாட் இஸ் த ரிசல்ட் அதான் சொல்கிறாங்க. த மார்ஜினல் ஃபிசிக்கல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எ ஃபேக்டர் இஸ் த இன்க்ரிமெண்ட் இன் தி டோட்டல் ப்ராடக்ட். எப்படி அந்த டோட்டல் ப்ராடக்ட்டில் எப்படி அதிகமாக இருக்கணும் எப்படின்னா அப்டைனிங், எப்படி இதை கொண்டு வர முடியும்னா பை எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் அண்ட் அடிஷனல் யூனிட் ஆஃப் தட் ஃபேக்டர். அதே ஃபேக்டரை இன்னொன்று அதில் சேர்க்கும்போது. ஓகேங்களா? ஓகே, இது பார்த்திங்க சொன்னால் தட் இஸ் மார்ஜினல் ஃபிசிக்கல் ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறது. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வேல்யூ ஆஃப் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட்ஸ்.
எவ்வளோ அதுக்கு உற்பத்தி பண்ணியிருக்காங்க, அந்த உற்பத்தி பண்ண இது ஒட்டுமொத்தமாக எவ்வளோ பொருள் உற்பத்தி பண்ணாங்கன்னு சொல்கிறது, இது உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களில் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வேல்யூ ஆஃப் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறது. The value of marginal product is obtained by எப்படி கொண்டு வரனா by multiplying the marginal physical product of the factor by the price of product. சரிங்களா? அப்போ ஒட்டுமொத்தமாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100 packs ஆஃப் பேடி உற்பத்தி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாச்சு. தட் இஸ் கால்டு மார்ஜினல் ஃபிசிக்கல் ப்ராடக்ட்டு. ஸோ ஒரு பேக்கோட விலை வந்து 100 rupees சொல்லுவாங்களேன். அப்போ 100 into 100 வாட் இஸ் த வேல்யூ, தட் இஸ் கால்டு த வேல்யூ ஆஃப் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது தான். ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்க சொன்னால் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி வேல்யூ ஆஃப் தி மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது. அதுக்கு பாருங்கள், வேல்யூ ஆஃப் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு தட் இஸ் அ மார்ஜினல் ஃபிசிக்கல் ப்ராடக்ட் இன்ட்டு ப்ரைஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மார்ஜினல் ரெவன்யூ ப்ராடக்ட். மார்ஜினல் ரெவன்யூ ப்ராடக்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து த மார்ஜினல் ரெவன்யூ ப்ராடக்ட் ஆஃப் எ ஃபேக்டர் இஸ் த increment in the total revenue which is obtained by the employment of an additional unit of that factor. So this is for that அது கொஞ்சம் சிமிலராக இருக்க மாதிரி தெரியும், பட் வந்து மைல்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட் ஆர் அட்வைஸ்ட் டு ஃபாலோ த வீடியோ வெரி கேர்ஃபுல்லி and try to identify what is the mild difference between these two lines. Okay, that is the marginal revenue product or the marginal revenue of the product. Okay, that is the factor is to increment in the total revenue. அப்போ வந்து total product னு வருங்க, பட் இங்கே தான் total revenue. revenue எப்படின்னா, revenueன்றது it receive the payment received or the income earned by way of selling or transferring goods and service to someone. சரிங்களா? அது பண்ணும்போது அது நமக்கு இன்கம் கிடைக்கும். இங்கே பாருங்கள், இப்போது that is the marginal, that is the revenue product is equal to marginal physical product into marginal revenue சொல்லலாம். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த 3 important aspects to determine the value of the marginal product theory. ஓகேங்களா? The statement of the theory. An employer employs a factor of production because it is productive. ஒரு தொழில் முனைவர் ஒரு தொழிலாளிக்கு வேலை கொடுக்குறாருன்னு சொன்னால், வேலைக்கு அமர்த்துறான்னு சொன்னால், ஏன்னு சொன்னால் அந்த தொழிலாளி மூலிமா உற்பத்தி பெருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறது. அது த எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயிஸ் எ ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பிகாஸ் இட் இஸ் ப்ரொடக்டிவ், உற்பத்தி திறன் கொண்டதுன்னு அர்த்தம். ஸோ த ப்ரைஸ் ஹி வாண்ட் டு பே ஃபார் த ஃபேக்டர் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இட்ஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி. அப்போது வேலையில் அமர்த்துகின்ற அந்த லேபரருக்கு ஊதியம் கொடுக்கணும். அந்த ஊதியம் எதை அடிப்படையாக கொடுப்பார்னா, அந்த ஃபேக்டரி எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸில் பண்ணுது, அதன் அடிப்படையை வச்சு தான் என்ன பண்ண முடியும் சொன்னால் அதுக்கு ப்ரைஸை டிட்டர்மின் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த டயக்ராம் ஆல்சோ அவைலபிள் இன் யுவர் புக் விச் இஸ் ஹெல்பிங் டு ஐடென்டிஃபை த ப்ரைஸ் அண்ட் ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கான்செப்ட். இங்கே பாருங்களேன், த கிரேட்டர் த ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் எ ஃபேக்டர் த ஹையர் வில் பி த இட்ஸ் ரிவார்ட்ஸ். அது பார்த்திங்கன்னா இது நம்பர் ஆஃப் தட் யூனிட், தட் இஸ் யூனிட்னு சொன்னால் எத்தனை ப்ராடக்ட் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் வந்து வேலையில் பயன்படுத்துகிற நடத்தும். ஓகேங்களா? இது பார்த்திங்க சொன்னால் தட் இஸ் ரெவன்யூ ஃபேக்டர் ப்ரைஸ் அண்டு ரெவன்யூ ப்ராடக்ட். அது உற்பத்தியில் இது பெர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் படம் இது. ஏன்னா பெர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் மட்டும்தான் இந்த லைன், இந்த ஹரிசாண்டல் லைன் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஹரிசாண்டல் தட் இஸ் ப்ரைஸ் லைன் சொல்லுவாங்க. ப்ரைஸ்லையும் போகும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓஎன் நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்களோட ரெவன்யூ பார்த்துட்டு சொன்னால் ஓபி. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது ஸோ இந்த ஓஎன்லேருந்து இந்த பாருங்கள் அப்வர்ட் ஸ்லோப்பிங்கில் போயிட்டுருக்கு இந்த கர்வ் ரெண்டுமே. both average revenue of product and marginal revenue of the product both are increasing இருக்கு. that is increasing the unit from O ஆர் இருந்து x axisல பாருங்க the O லெவல்ல இருந்து 0 லெவல்ல இருந்து factors of production increase பண்ணுறோம். அப்படி கிராஜுவலாக அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் ஸோ the production இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. புரியுங்களா? அப்போ ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. where the marginal rate of price is equal to the that is average marginal fixed factor cost. marginal factor காஸ்ட்டுக்கும் மார்ஜினல் ரெவன்யூ ப்ரைஸுக்கும் ஈக்குவலாக அந்த தான் ஈக்குலிபிரியம் ப்ரைஸ் சொல்லுவாங்க.
So this is the equilibrium price. அப்போ OP என்றது பார்த்தீங்கன்னா equilibrium price for the factors of production. Suppose that person engaging the labor in the production process beyond this ON till he incur loss. ஏன்னா அவர் என்ன பண்ணுச்சுன்னா இதுக்கு மேலே அது போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த விலை வந்து குறைஞ்சிடும். ஏன்னா ஸோ இங்கே ஆவரேஜ் ரெவன்யூவும் மார்ஜினல் ரெவன்யூவும் இங்கே டவுன்வர்ட் ஆகிடுது. ஓகே, இவர் வந்து என்ன பண்ணணும், இந்த பிளேஸு தான் ஓபி என்ற லெவலில் தான் என்ன பண்ணணும், ஊதியம் கொடுக்கணும். ஸோ இது குறைச்சி கொடுத்தாருன்னு சொன்னால் அவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் பண்ணுறாருன்னு அர்த்தம் லேபர்ஸுக்கு. இது அதிகமாகவும் கொடுக்க முடியாது, அவருக்கு கொடுத்தாருன்னு சொன்னால் அவருக்கு லாஸு. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த ரைட் பிளேஸ் அண்ட் லெவல் ஆஃப் டிட்டர்மைனிங் த ஃபேக்டர் ப்ரைசிங்ஸ். ஓகே பாருங்கள், இஃப் த ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் லெஸ் தென் இட்ஸ் மார்ஜினல் ரெவன்யூ. ஸோ மார்ஜினல் ரெவன்யூனா இது வரைக்கும் இருக்குது பாருங்கள், இதுதான் மார்ஜினல் ரெவன்யூ. ஓகேங்களா? இந்த மார்ஜினல் ரெவன்யூ கீழே அது கம்மியாக கொடுத்தாருன்னு சொன்னால் வாட் வில் ஹேப்பன்? ஸோ த எம்ப்ளாயி வில் யூஸ் மோர் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபேக்டர் பிகாஸ் ஹிஸ் ப்ராஃபிட் வில் பி இன்க்ரீசஸ். அப்போ என்னென்னு சொன்னால் இதுக்கு கீழே இந்த ஓபின்ற ப்ரைஸுக்கு கீழே வந்து அவர் ப்ரைஸ் கொடுத்தாரு, ரிவார்டு அதாவது ஊதியம் கொடுத்தாருன்னா அவர் என்ன பண்ணலாம், இன்னமும் அவரால் நிறைய லேபரை வச்சு உற்பத்தி பண்ணலாம். சரிங்களா? ஏன்னா அவருக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டில் தான் இருக்குது சொன்னாங்க. ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்கள் இதே சேம் பிக்சர். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், த எம்ப்ளாயி வில் கெயின் பை யூஸிங் அடிஷ்னல் யூனிட் ஆஃப் ஃபேக்டர் அன்டில் த மார்ஜினல் ரெவன்யூ ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஃபேக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு இட்ஸ் ப்ரைஸு. அப்போ என்ன பண்ணலாம், ஓஎன் லெவல் ஆஃப் வர வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம் அவர், ஏன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு இல்லையா, அப்போது அதிகமாக இல்லை 10 லேபர் 20 லேபர் 30 லேபர் 40 லேபர்னு நம்பர் ஆஃப் லேபர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கலாம். ஏன் அப் டு திஸ் லெவல், ஏன்னா என்ன அது அப்வர்ட் ஸ்லோப்பிங்கில் தான் இருக்குது அதுக்கு ரெவன்யூ, அந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்குது. ஹி மே ஸ்டாப் ஃப்ரம் திஸ், இந்த பிளேஸில் வந்து அவர் ஸ்டாப் பண்ணிக்குவார். இதுக்கு மேலே போனான்னா ஹி இன்கர் லாஸ். ஓகேங்களா? த எம்ப்ளாயர் ப்ராஃபிட் வில் பி மேக்ஸிமைஸ் அட் த பாயிண்ட், அட் திஸ் பாயிண்ட். ஆக்சுவலாக கியூன்ற படத்தை தான் அவர் வந்து மேக்ஸிமம் ஆகிறார். Beyond the point, the marginal revenue product is less than the price of the factors. நல்லா பாருங்கள், இப்போ இந்த ஓஎன் அதுக்கப்புறம் இந்த கியூ பிளேஸுக்கு அப்புறம் ஒரு இன்க்ரீஸ் பண்ணார், லேபர் என்கேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணார்னா என்னாச்சு, ரெவன்யூ வந்து டவுன்வர்ட்ஸ் வந்துடுச்சு, அப்போ ரெடியூஸ் ஆகிடும். அப்போ அவர் வந்து கண்டிப்பாக அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணுறார். ஸோ ஹென்ஸ் எம்ப்ளாயி வில் சஃபர் லாஸ் வென் ஹி யூஸ் மோர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ். அப்போது அந்த ஓஎன் லெவலுக்கு பியாண்ட் தி ஓஎன் லெவலுக்கு அப்புறம் என்கேஜ் பண்ணும்போது அவர் இந்த ஓபி லெவலுக்கு வந்து காசு கொடுத்தாருன்னா அது வந்து லாஸ் அவருக்கு. ஓகேங்களா? லேபருக்கு ஊதியம் வந்து ஓபின்னு லெவலில் கொடுத்துட்டு ஓஎன் லெவலுக்கு அப்புறமும் லேபரை என்கேஜ் பண்ணும்போது எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் அவருக்கு லாஸ் வந்துடும். ஓகே, therefore the conclusion is that the employer will so adjust the price of the factors of production so as to utilize the marginal revenue product of the factor, that factor சொல்லலாம். அதாவது எந்த அளவுக்கு ஒரு வந்து ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுப்போம்னா எந்த அளவுக்கு அதே நேரத்தில் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா ஈக்குவல் டு ஹியர். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கியூன்ற ப்ரைஸ் தான் போத் ஆர் சேம்ஸ். அதாவது மார்ஜினல் ஃபேக்டர் காஸ்ட் அண்ட் ஆவரேஜ் ஃபேக்டர்ஸ் காஸ்ட், மார்ஜினல் ரெவன்யூ ஆஃப் ப்ரைஸ் ப்ராடக்ட், இது எல்லாமே சமமாக இந்த இடத்தா இருக்குது. ஓகேங்களா? குட். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன் ஷார்ட், இந்த ஒரு ஷார்ட்டாக சொல்கிறாங்களே பாருங்கள். த மார்ஜினல் ப்ராடக்டிவ் தியரி ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்டேட்ஸ் தட் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள், த ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இட்ஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி. இது ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. ஒவ்வொரு உற்பத்தி காரணிகளுக்கும் அதோட அது உற்பத்தி திறனுக்கு அடிப்படையில் ஊதியம் வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் சார் ப்ரொடக்டிவிட்டின்னு சொல்கிறது, ஸ்பீட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு த ப்ரைஸ் ஆஃப் factor is determined by and will be equal to marginal revenue product of that factor அப்படின்னு சொல்கிறது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அண்டர் சர்டன் கண்டிஷன்ஸ், மேலே சொல்ல இந்த 2 கண்டிஷன் அடிப்படையில் the price of a factor will be equal to both the average and marginal product of that factors. ஓகேங்களா? அதாவது டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓகே அதோட ஈக்குவலாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள், லாஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம சொல்கிறோம் பாருங்கள், அந்த ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் ஓபின்றது இது லெவல் ஆஃப் ப்ரைஸு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் பார்த்தோன்னா ஃபார் ஓஎன் லெவல் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ்க்கு. ஸோ ஹியர் தே அட்டைன் ஈக்லிபிரியம் வித் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஓகேங்களா? வெரி குட். ஸோ அதாவது நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட் பாயிண்டில் நம்ம அதுக்கு புரியும். அண்டர் சர்டன் கண்டிஷன் த ப்ரைஸ் ஆஃப் எ ஃபேக்டர் வில் பி ஈக்குவல் டு போத் த அவரேஜ் அண்ட் மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ். ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்,
while you listening this video, better to keep the books in your hands, because simultaneously you advise you to see the diagram and listen the videos. Okay, that will help you to understand properly. Okay, my dear students, next for this now, the marginal productive theory of distribution can be represented diagrammatically as follows. ஓகே, இதான் ஆல்ரெடி நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வச்சுட்டு உங்களுக்கு இருந்தாலும் கூட ஃபர்தர் எக்ஸ்பிளனேஷன் டயக்ராமில் கொடுக்குறாங்க. இது பேஜ் நம்பர் தட் இஸ் 123 124 வரைக்கும் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்குது உங்களுக்கு. The diagram refers to, this is the diagram, refers to the factor pricing under perfect competition in the factor market. X-axis, அதாவது x-axisல represent the factor units. Okay. Next, y-axis represent the factor price and revenue of the product. Okay, இங்கே அது இந்த ஆக்சிஸில் வந்து எவ்வளோ வருமானம் வருது அந்த ஃபேக்ட்ரி அந்த நிறுவனத்துக்கு, ப்ளஸ் எவ்வளோ ரூபா ஊதியம் கொடுக்குறாங்க ஃபேக்டர்ஸ் சொல்கிறது தான். எக்ஸாக்சில் வந்து எத்தனை நபர்கள் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்சிஸாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ வாட் த ஆக்சிஸ் ஆர் நேம்டு. Okay, the marginal rate of product is the marginal revenue, MR. Okay, MRP stands for, here this is the MRP, this stands for marginal revenue product curve, and ARP is the average revenue of product curve. Okay, and AFC is the average factor cost. AFC is the average factor cost, and MFC is the marginal factor cost curve. AFC is horizontal under perfect competition, and MFC coincides with it. That is a perfect competition சொன்னாலே both the average marginal coincide ஆகுன்றது principles. ஓகேங்களா? ஓகே, பார்க்கும்போது when there is a perfect competition in the factor market, அதாவது the factor market, the firm is in equilibrium. அது perfect competitionல factor market எப்போ, what is the condition for the equilibrium பார்க்கும்போது, that is the earning maximum profit only when marginal factor cost is equal to marginal revenue of product. Okay, hence in the diagram பார்த்தீங்கன்னா the firm reaches equilibrium at point Q by employing ON unit of factor and paying OP price, that is for NQ, where so அந்த கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா where marginal factor cost is equal to marginal revenue of the product. ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த திஸ் இஸ் த ஈக்லிபிரியம் பிளேஸ் Q அப்படின்னு சொல்கிறது. இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டிஷன், ரெண்டு கண்டிஷன் வரும் உங்களுக்கு. அப்போனா அந்த MFC தட் இஸ் MRPன்னு சொல்லக்கூடியது. ஸோ MRP MFC இங்கே ஈக்குவல் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஸோ பார்க்கணும்போது, ஸோ தேர் இஸ் நோ தட் இஸ் திஸ் இஸ் த price, OP is the price equilibrium price, and ON is the equilibrium factor unit employed in the production process. When there is a perfect competition in the factor market, the firm is in equilibrium, that is earning maximum profit only when MFC is equal to MRP. Hence, so this is actually repeating the same thing for your understanding. Carefully listen the video, my dear. Good. So this means that there is no exploitation of factor under perfect competition. அது அவர் கரெக்டான அந்த ஈக்குவல் பிட்வீன் அந்த மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப்க்கும் ஃபேக்டர் காஸ்ட்டுக்கும், அதாவது மார்ஜினல் ரேட் ஆஃப் ரெவன்யூக்கும் அவங்க வந்து ஈக்குவலாக ப்ரைஸ் கொடுக்கறதுனால, லேபருக்கு வந்து அந்த வேஜ் கொடுக்கறதுனால இங்கே வந்து எந்த எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் இல்லை. ஓகேங்களா? பியாண்ட் த பாயிண்ட் Q, நோ எம்ப்ளாயர் வில் எம்ப்ளாய் ஃபேக்டர்ஸ். அதாவது இந்த பாயிண்ட் Qக்கு அடுத்து என்ன பண்ணலாம்னா, லிசன், இங்கே தான் பாருங்கள், அந்த ப்ரைஸ் வந்து OP அப்படி இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து போதுமான நியாயமான கூலி கொடுக்குறாங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ON லெவலுன்றது ஈக்லிபிரியம் லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அர்த்தம். அதனால் இதோட என்ன பண்ணுவார், அந்த எம்ப்ளாயின்றனா அது இந்த ஓனர்ஸ் ஆஃப் தி ஃபேக்டர்ஸ் அவர் என்ன பண்ண மாட்டார், அடிஷ்னல் லேபர்ஸ் வந்து அந்த ஃபேக்டர்ஸ் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு என்கரேஜ் பண்ண மாட்டார். சப்போஸ் அது பண்ணிட்டார்னா, பிகாஸ் ஆஃப்டர் தட் பாயிண்ட் த ப்ரைஸ் பெய்டு டு த ஃபேக்டர் இஸ் மோர் தென் த மார்ஜினல் ரெவன்யூ ப்ராடக்ட் அண்டு ஆவரேஜ் ரெவன்யூ ப்ராடக்ட். உதாரணமாக பாருங்கள், இப்போது ON லெவலில் கொடுக்கும்போது இந்த ON லெவல் ஆஃப் லேபரர்ஸ்க்கு OP நியாயமான ப்ரைஸு. இந்த OPன்ற ப்ரைஸு, ஏன்னா இந்த ப்ரைஸை மாற்ற முடியாது. அவர் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனில் அவர் அக்செப்ட் ப்ரைஸ் டேக்கர் தான், அவர் வந்து அக்செப்ட் பண்ண, அது வந்து என்ன பண்ண முடியாது, ப்ரைஸை மாற்ற முடியாது விஷயத்துக்கு. இந்த ப்ரைஸு கான்ஸ்டன்ட்டு. பட் என்ன பண்ணுறாருன்னா,
இந்த ON லெவலுக்கு அப்புறமும் ON ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நல்லா அந்த கர்சர் பாருங்கள், ON தாண்டி இந்த எண்ணை தாண்டி இந்தாண்ட லேபர் வரான்னு வச்சு இங்கே போய் டச், இங்கே டேஞ்சன்ட் ஆகும். அப்போது அவங்க வருமானம் குறைஞ்சிருச்சுங்க பாருங்கள், இங்கேருந்து வருமானம் குறைஞ்சிடுது. ஓகே, இதுக்கப்புறமா ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் பண்ணால், மோர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லேபர்ஸ் என்கேஜ் பண்ணாருன்னா ஒர்க்கில் அவருக்கு லாஸ். ஏன்னா இந்த அளவுக்கு ஒரு ஊதியம் கொடுக்கணும், பட் அவருக்கு வருமானம் வந்து கம்மியாகிடும். ஸோ லாஸ் ஆகிடும். அதனால் இங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறார் அவர். ஓகேங்களா? ஓகே மீடியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதான் உங்களுக்கு வந்து மார்ஜினல் ப்ராடக்ட் தியரி ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ், அதுக்கான ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன். ஓகே மீடியா ஸ்டூடெண்ட், I don't want more time consuming in this video. Already 30 minutes is over. For your better understanding, I want to stop this video from this topic and I continue the lesson from the next video. Students are requested to carefully watch the video. All should watch the video. While watching the video or listening the video, you must have the book in your hands. That will help you to better understand the concept. Okay, have a nice day. Thank you.